Okay. Welcome back, students. Yesterday we stopped our discussion in the discussion of where exactly how to use the code blocks and what is the use of code blocks. That is what we discussed in yesterday class. And later, due to some technical issues, I couldn't call you back. And sorry for that. So I am engaging the today's class. Let's go ahead with the next topic. In the next topic, we are going to discuss some more concepts on how we can make use of the other new tags which are available in the Bootstrap. Okay, I will go back to the PPT now. Yes, as you can see now, the PPT. So in this PPT, we have already discussed on how we are going to make use of this styling code snippets which are used in the inline. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ it's within the line, if I want to display the particular tags, how I can display the particular tags by using the code tags that we discussed in the yesterday class. I hope you understood this example. Is there any doubts with this? Okay. If this is clear, with a knowledge of this, we are going to the next concept. If I want to make the multiple lines using the code blocks, for example, if I want to make the similar types of the code tags, how I can make use of these code tags for the multiple lines. That is how we are going to be discussed now. For example, I will take the next slide. Look at here. I want to display the three lines which are having the different the tag elements, like a strong tag we have, the U tag, and the mark tag. See, all these tags I am going to display in the multiple lines. So when I want to display all these in the multiple lines, how I can make use, I can do that by using the pre tag. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು, here we made it for only the single line. ಹೌದಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, we make use of a paragraph tag. Once paragraph tag is done, we make use of the code element. Inside the code element, we use the ampersand less than or less than semicolon and ampersand greater than semicolon. So ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. With that knowledge, if I want to make the multiple lines, the code element should be displayed in the multiple lines. For example, in the next slide, I have that. ಈ ತರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಬದಲು ನಮಗೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಈ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, then what I can make, I can show you, I can bring the all the tag elements. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಈ ತರ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ampersand lt semicolon ampersand gt semicolon. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ is going to be display on our output screen. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ we have. Similarly we have the underline text elements. ಈ ತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯು ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್.
let it be open. Till then I will explain the concept of the next concept. The code blocks open agli, so it take a time, the items. Okay, here along with the pre, we have one more option called within the pre class. What we have is we can introduce a class called pre-scrollable. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋನ ನಾನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. Inside the pre tag we call a class called the pre-scrollable. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, look at here, we need to call the pre tag. ಈ ತರ pre tag ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. So once pre tag ಕಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we need to call the class called pre-scrollable. So ಈ pre-scrollable class ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it provides maximum of 350 pixel. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನ್ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸೈಜ್ ಏನಷ್ಟು ವಿಂಡೋನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ 350 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಫ್ ವಿಂಡೋ. 350 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಫ್ ವಿಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು we can display the program here. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ we explain all the program, and in this window we will write a program so that the user can scroll and see the complete program. ಒಂದೇ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು 350 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಏನ್ ಸೈಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು 350 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅದು, ಆ ಸೈಜ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಸೈಜ್ ಅದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ we can call the pre tag and pre-scrollable. ಈ pre-scrollable ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. This pre-scrollable is used to make a small window which is scrollable where we can paste our programs. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೀಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ read the programs. So for that intention we can make use of this pre tag along with the class called pre-scrollable. Pre-scrollable ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ ಕೋಡ್ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೇ ಬರೀರಿ, ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. So that we can see in the use of the pre-scrollable class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ತರದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋನ ನಮಗೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ the program, whatever you want, you can write it in this small scrollable window. ಈ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, we can make use of this pre tag. Inside the pre tag we need to call the class called pre-scrollable. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So that is how we can make a window like this. So ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು pre tag ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can make use of this pre tag to make a multiple
tag elements can be displayed in the browser. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, pre tag ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. So along with that, in the pre tag we have the class called pre-scrollable. So pre-scrollable ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. So now I will go back with the coding part. I will show you how to make this in the coding. So this is what we did in the yesterday class. So heading agittu. Next is we are going to use of the pre tag. So pre tag ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. Pre tag we use pre, and inside this we pre tag na close ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. So pre tag na close ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then what we can make is we can make a multiple lines. So multiple lines na ನೀವು ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can take this as a multiple line. Save this. As you can see the tag elements here. So ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ 3 times ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಯಾವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೇವ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋಡಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿ ಲೈನಿಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಎರರ್. ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಲೈನಿಗೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೂ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. I will just remove this p tag. Just observe what happens. ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ತೆಗೆದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಎವ್ರಿ ಲೈನಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಲೈನಿಗೂ ನಾವು ಈ ತರ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ಕೋಡ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ.
ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಟೈಪ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಪೇಜ್ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ತರ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ಹಿಯರ್. Now you can see the scrollable window. ಕೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಬಂತು. ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡು ನೌ ಇಸ್ hello bootstrap ಇರಲಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ಐ ಟೈಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಆದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ಡಿಲೀಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ನ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ. Yes. See, now you cannot see the scroll bar. Here you cannot see the scroll bar because the content is very less. When the content go more and more, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, so now content is added for this area. When you reload this, still ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the size of this scrollable window is 350. Once the area is more than 350 pixels, then automatically the scroll bar is going to be. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಸ್, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the scroll bar is enabled. ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಯಾವಾಗ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಬರಬೇಕು. ಆ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎನೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆತರ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, just you type the code here, then automatically when the content is more than 350 pixel, the scroll bar will enable. So the example you will note like this you can see. Okay, scroll bar enable agide. When the content is more, only within this area the ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is what we learned in this ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬೈ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ we can make use of the multiple tag.
ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ see when you use the pre tag no need of using the code element just ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that code tag is not required here. Just ನೀವು ampersand less than ampersand greater than use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. So that is the advantage of pre tag. ನಾವು pre tag ಇಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಗೂ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂದ್ ಲೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, whereas pre tag is used for multiple lines. Is it clear? Pre tag ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಕೋಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು without using the code tag. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ. Show you the difference. Look at here. You observe these two tags. ಇವೆರಡು ಕೋಡ್ ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀನಿ, ಯು ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೋಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಈ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಈ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೋ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that is the advantage what we can see. This code tag is used for only the single line and inline elements. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we use this code tag. ಅದೇ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ just make use of the pre tag here. Like pre tag ನ ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can show the ampersand less than ampersand greater than ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can see that. Okay. So this is how we are going to make use of the pre tags. So ಈ pre tag ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, we can make a scrollable window. The same pre tag will make us to create a window of 350 size and that will be scrollable when the content is more than the 350 pixel. 350 pixel ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. These are the advantages of pre tag. Pre tag and code tag ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಎನಿಬಡಿ? Okay. Next, I will go to the next concept. Next concept is for styling a variables. For example, now we again I will quote the same example. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ 1, ವೇರಿಯೇಬಲ್ 2 ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
place that first name in between the variable tag. Then write the plus last name variable tag. Again variable tag. So ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get an output like this. I will take the same code and I will paste and I will run the code. So ಇದು pre tag ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. From here I will take this element, the full name. Take complete name ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So complete name ಅಲ್ಲಿ so complete name ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ when it is a combination of first name and last name. So ಈ first name and last name ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬರೀಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಲೋಡ್ ದ ಪೇಜ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಲೋಡ್ ದಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋಡಿ, ಆ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜೇ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. Now you can see. So variable complete name first name plus last name. ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಾಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆದೇ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ತರ ತಗೊಂಡು ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಾಂಟ್ ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೇರೆ ತರ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್. ಇದು ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ರನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಂಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಈ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಫಾಂಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರೋ ಫಾಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಫಾಂಟ್ ಗೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟೂ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು. ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, we can make use of this sample tag. So these are the two tags what we can use while showing or displaying any programmatical examples for the users. Users ಗೆ programmatical examples ಅನ್ನು ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ at that moment we can make use of this variable tag as well as the sample tag. H4 is normal tag, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can see the output like this. You can see the output like this. And output is, so output H4 tag ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೇಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So this is how we can make use of the two tags. Then ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ we call that as keyboard input. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ರನ್ ಟು ಕಂಪೈಲ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. ಟು ಕಾಪಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಕಾಪಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಫಾರ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಫಾಂಟ್ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ KBD. KBD ಅಂತ ಬರ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. KBD ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್. ಜಸ್ಟ್ KBD ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ. KBD ಅಂದ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಎಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಡ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ KBD ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ನೀವು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೇ ಬರ್ದ್ರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ again I will take this same thing, copy paste, control C, control V immediately, control C, control V. You can see control C, control V ಎರಡು ಬಂದಿದೆ. I can bring that to the new line. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ I can show copy to copy, to copy. Similarly I can show to paste. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟು ಕಾಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ KBD ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ. KBD ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೀಸ್ ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ KBD ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ KBD ಟ್ಯಾಗ್. ಈ KBD ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಟು ಕಾಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಕೀನ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ KBD ಟ್ಯಾಗ್, KBD ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ KBD ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಎನೇಬಲ್, ಒಂದು ವಿಂಡೋನ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are the new tag elements what we learnt in this particular class. Code tag na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is what we learnt in this particular session. So ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ look at here. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ನಿಪೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Variables for styling the variables, samples for displaying the sample output, and
KBD ಅನ್ನೋದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ these are the 4 different tags we are using in the Bootstrap for styling our web pages while creating the web pages for online tutorials or ಈ ತರದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we make use of these styling code blocks. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 4 ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಯಾಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, KBD ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಅದೇ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ the variables in my web pages. SAM tag to show the sample output. KBD tag for styling input. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ Ctrl+C Ctrl+V ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ತರ. ಸೊ ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ all of you? If you have any doubts, we'll discuss, or else I will wind up the class because in just 1 minute ಇದೆ. Just ಇದನ್ನ ನೆನ್ನೆನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. So I will just cover up in the today's class, and these classes I will upload in the YouTube yesterday ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು. If you have any doubt, you can ask me right now. Still 1 minute time is there. You can ask me. I will try to solve your doubts. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Anybody? Any doubts? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಈ 5 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Anybody? If you have any doubt, you can feel free to ask so that we can discuss on that doubts. ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? So I will stop here. If you have any doubt, you can ask me in the WhatsApp or you can call me right now. I will feel free to discuss with your doubts and I will try to clarify your doubts. Okay. Thank you, students. Thank you for the session.